स्टूडेंट्स अज असी चैप्टर तीजा जिहड़ा चैप्टर का नाम है वह है यूजर डिफाइंड फंक्शनस। क्लास जिहड़ी हैगी वह हैगी 12वीं तो उहदे बारे असी अज पढ़ते हैं। ये सब तो पहला असी ये देखते हैं भी एक फंक्शन की हुंदा। कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स यानी कि कोड उन्होंने असी ग्रुप कर दीए और उसमें एक नाम दे दीए। उस नाम नूं की कहने असी एक फंक्शन कहने। इहदा फायदा की हुंदा है असी अगे देखते हैं। मेनली फंक्शन का जिहड़ा काम है वो हैगा कि एक बहुत वड्डे प्रोग्राम नूं छोटे छोटे हिस्सों के विच असी वंड दईए तां जो उहदी टैसटिंग उहदी डीबगिंग सौखी हो जाए। तो हर एक हिस्से नूं असी मेन जिहड़ा प्रोग्राम हैगा उहदे विच कॉल कर सकते हैं। जिहड़ा मेन फंक्शन साडे कोले हैगा इत्थे एक मेन जिहड़ी गल हैगी आ वो हैगी आ भी हर एक प्रोग्राम दे विच हर एक सी प्रोग्राम दे विच एक फंक्शन जरूर होएगा। यूजर डिफाइन फंक्शन एक जरूर होएगा। उन्होंने असी मेन कह दिंदे आ। मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम दे विच होएगा ही होएगा जी। ये मेन याद रखने योग गल हैगी आ। हुण असी देखते हैं कि इनू किन्ने हिस्सों के विच वंडदे आ। इहदियां दो कैटागरीज ने, दो हिस्सों के विच इहनूं वंडदे आ फंक्शनस नूं जिहड़ियां सी दे विच हैगियां ने। सब तो पहली हैगी बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शनस। बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शनस सी दे विच हैडर फाइल दे विच ने। फॉर एग्जाम्पल कि जी साडे कोले एक math.h नां दी हैडर फाइल है। इहदे विच साडे कोले स्केयर रूट कि किसी एक नंबर का असी स्केयर रूट लैना वो फंक्शन साडे कोले इनबिल्ट है। उस तरीके नाल जिहड़ी stdio.h हैडर फाइल आ उहदे विच साडे कोले scanf ते printf ये दो जिहड़े फंक्शन ने ये इनबिल्ट ने जिहड़े मोस्टली असी यूज़ करते हैं। सी दी जिहड़ी स्ट्रक्चर आ उहदे विच हैडर फाइल्स ने। हैडर फाइल दे विच फंक्शनस ने। यूजर डिफाइन हैडर फाइल्स भी बन सकदियां ने ते उहदे विच असी फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। जिहड़ियां इनबिल्ट हैडर फाइल्स ने जिहड़ियां जो तुसीं सी नूं इंस्टॉल करदे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही इंस्टॉल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फंक्शनस ने उन्होंने असी बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शनस असी कह दिंदे आ। सैकेंड चीज़ आ गई यूजर डिफाइन फंक्शनस। ना तो ही शो हैगा जी जिहड़ा यूजर ने अपनी सहूलीयत के मुताबिक बनाया फंक्शन है उसनूं असी यूजर डिफाइन फंक्शन कहने आ। जदों तुसीं सी का कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मेन फंक्शन लिखते हो वो एक सब तो बड़ी एग्जाम्पल है यूजर डिफाइन फंक्शन की। इस तो बिना सी का कोई भी जिहड़ा प्रोग्राम हैगा वो तुसीं लिख ही नहीं सकते हैगे। इनू असी कंट्रोल एंट्री पॉइंट भी कह दिंदे आ। कंट्रोल एंट्री पॉइंट इसलिए असी कह दिंदे आ कि जी जिहड़ी फंक्शन की एग्जीक्यूशन आ वो इस पॉइंट तो स्टार्ट होनी है। हुण गल करदे आ भी ये फंक्शन की जरूरत क्यों है कि साडे कोल सी का जिहड़ा प्रोग्राम हैगा वो दे विच फंक्शन असी क्यों यूज़ करते हैं। ਇਹਦੇ मेन 4 कारण ने जी। वन बाय वन असी इहनूं स्टडी करते हैं। सब तो पहला असी ये देखते हैं कि द प्रोग्राम में बिकम्स टू लार्ज। एक प्रोग्राम असी जे इक्को फंक्शन यूज़ करिए तो जिहड़ा प्रोग्राम है बहुत वड्डा बन जाएगा, कंपलैक्स हो जाएगा। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਬगिंग आ यानी कि अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बग आ गया, कोई एरर रह गई तो उसनूं रिमूव करना बहुत औखा हो जाता। ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਡੀਬगिंग ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ यानी कि फंक्शन 1 एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन सैकेंड या फंक्शन 3 ये तुसी क्रिएट कर ले। इन्हां नूं तुसी कॉल कित्थे करदे हो, इन्हां नूं मेन फंक्शन दे विच
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? 10 ਗੁਣਾ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਲਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 10 ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ 10 ਜਮਾ 10, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? 20। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਡ ਐਟ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਲਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਏ ਫॉर ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੀ, ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਅ ਫਾਰਮਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ stdio.io.h। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟ ਏ ਔਰ ਇੰਟ ਬੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਐਂਡ 3। ਜਿਹੜੇ 5 ਐਂਡ 3 ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ए ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ R ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਸ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ Z ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ, ਤੇ 5 ਔਰ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇਮ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਵਨ। ਦੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ printf ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ, ਲੂਪ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਲੈਸ ਦੈਨ 46 ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਕਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਫਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 46 ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ printf ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉਸਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਦੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ printf। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ, printf ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਨਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਤਾ a ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਇੰਟ। ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ a ਤੇ b, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਐਂਡ y ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, x ਤੇ y ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਲਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ 3 ਅਤੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਮ ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਨੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ a b c, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x y z ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, d ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ। d ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੀ 20 30 ਔਰ 50, ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 100। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਂਥ ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲੈਂਥ ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ 2। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦੂਣੀ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
अपडेट करन तो बाद असी उसनू उत्थे ही प्रिंट करवा लिया। ये वैल्यू उन्ना चिर मेन फंक्शन दे विच नहीं जाऊगी जिन्ना चिर असी उसनू रिटर्न नहीं करते अते उत्थे जाके एक वेरीएबल दे विच स्टोर नहीं करते। सो इत्थे रिटर्न की करा रहे हैं असी, इत्थे रिटर्न करा रहे हैं असी 0। ये मेन रीजन है कि इत्थे वैल्यू 6 नहीं आई, 2 ही आई। इत्थे एक होर कंसैप्ट बन जाता, ये साडे कोले लोकल वेरीएबल है, यानी कि इस जिहड़ा आ वाला ए आ इसकी जिहड़ी रेंज आ वो इसे फंक्शन तक ही है। इस ए की जिहड़ी रेंज है वो इस फंक्शन दे विच ही हैगी आ, यानी कि इत्थे वैल्यू ए इज इक्वल टू 2 है तो 2 रही। इत्थे ए की वैल्यू क्योंकि इत्थे ए बेशक असी लिखता लेकिन इत्थे वैल्यू कितनी आई है वो 2 आई है। 2 × 3 6 हो गया, 6 नूं असी प्रिंट कराता, बाद विच जिहड़ी वैल्यू रिटर्न की है वो की कीती है 0। इस प्रोग्राम दे विच असी फंक्शन आर्गूमेंट लै रहा अते सिर्फ रिटर्न 1 वैल्यू तो वापस किहड़ी वैल्यू करेगा, रिटर्न 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। इत्थे मेन गल ये हैगी आ भी फंक्शन हमेशा एक वैल्यू ही सी दे विच रिटर्न कर सकता है जी, 2 वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती हैं। दिस वैल्यू इज यूज्ड विद इन द कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम वेयर दिस फंक्शन हैज़ बिन रेफरेंस्ड। इस फंक्शन को असी देखते हैं हैडर फाइल्स तो जोड़ा फंक्शन बनया, फंक्शन डिकलेयर डिकलेयर करता फंक्शन असी ने, फंक्शन एवरेज नाम का डिकलेयर किया। ये 2 इनपुट्स ने तो 1 आउटपुट है फ्लोट नाम की। जी वैल्यू पास आउट की है, ए दी वैल्यू असी 10.6 पास आउट की है, बी दी वैल्यू 20.2 पास आउट की है। ये असी फंक्शन को की कर लिया, कॉल कर लिया। जदों असी फंक्शन को कॉल किया कंट्रोल शिफ्ट हो गया, इत्थे वैल्यू ए बी दी एक्स वाई दे विच स्टोर हो गई, उसनों असी सम किया डिवाइड बाय 2 किया तो वही वैल्यू कित्थे स्टोर कराती Z दे विच। नाउ Z नूं असी रिटर्न करा रहे हैं, जिहड़ी चीज़ रिटर्न करा रहे हैं उसनूं दोबारा असी किहड़े वेरीएबल दे विच स्टोर करता, उहनूं स्टोर करता C दे विच। ये वैल्यू असी की कराई, रिटर्न कराई, इस वैल्यू नूं कित्थे स्टोर किया C दे विच। C नूं जदों असी प्रिंट करावांगे तो साडे कोले एवरेज वैल्यू जिहड़ी हैगी आ ओह प्रिंट होएगी। नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं, नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। इस इत्थे मेन फंक्शन है वाइड रीड वैल्यू, ये फंक्शन डिकलेयर करता, इत्थे फंक्शन नूं असी कॉल कर लिया। जदों असी फंक्शन नूं कॉल किया तो साडे कोले जिहड़ा एक स्ट्रिंग हैगी आ 10 अखरां दी, उसनूं ये स्कैन करेगा तो उत्थे ही प्रिंट करेगा। इत्थे कोई रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं हैगी, इस करके इन्हें वैल्यू नूं की कीता इत्थे यूजर तो लई उत्थे ही प्रिंट करता। इस करके वैल्यू जिहड़ी हैगी यूजर तो इनपुट करा के उसने उस जगह के उत्ते उसनूं प्रिंट करता तो वापस कंट्रोल इत्थे गया, इत्थे मेन फंक्शन की जिहड़ी एग्जीक्यूशन सीगी ओह की हो गई, खत्म हो गई। नैक्सट प्रोग्राम दे विच जिहड़ा एक मैक्सीमम 2 नंबरां दे विचों किहड़ा नंबर वड्डा वो फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द फंक्शन। वो किवें फाइंड आउट कर रहे हैं, पहला 2 नंबर आपां ने इनपुट करा ले, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी कि 2 इनपुट ने जी, 1 आउटपुट है। यूजर तो जिहड़ी वैल्यू सीगी एक्स वाई दी वो असी रिटर्न करा सॉरी एंटर कराई। मैक्सीमम जिहड़ा फंक्शन सीगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉल कर लिया। जिमें ही ਅਸੀਂ कॉल करांगे कंट्रोल साडा ਇੱਥੇ शिफ्ट हो जाऊगा। कंट्रोल शिफ्ट होया, इफ कंडीशन लग गई, उन्हें चैक किया भी किहड़ा वड्डा, जिहड़ा भी वड्डा हैगा उस वैल्यू नूं असीं प्रिंट करवा लिया। तो ਇੱਥੇ रिटर्न की होएगा जी 0 होएगा। एक कोई भी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ मेन फंक्शन दे विच रिटर्न नहीं करूगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं भी स्टोरेज क्लासिस की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक वेरीएबल का एक प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टोरेज क्लासिस ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 4 डिफरेंट तरह ਦੀਆਂ स्टोरेज क्लासिस ਨੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ है, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर।
स्टैटिक वेरीएबल, स्टैटिक स्टोरेज क्लास की करूगी, यदि बाय डिफॉल्ट अगर तुसी वैल्यू इनिशियलाइज भी नहीं करते हैगे तो यदि वैल्यू की होगी 0 होगी। दे आर लोकल टू द ब्लॉक, जिथे असी इसनूं डिफाइन किया होया उत्थे यह की होगा, लोकल होगा। वैल्यू ऑफ द वेरीएबल परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। हुण असी गल करते हैं एक्सटर्नल वेरीएबल दी। एक्सटर्नल वेरीएबल नूं फंक्शन दे बाहर डिफाइन किया जाता, इन्हां दी जिहड़ी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अवेलेबल इन मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शनों के असी इसनूं यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रोग्राम दे विच असी एक मेन फंक्शन लिया, फंक्शन वायड इनक्रीज असी लिया, डिफाइन डिकलेयर किया, तो इसनूं असी कॉल करा लिया। डेफिनेशन दे विच असी एक स्टैटिक वेरीएबल लिया, स्टैटिक वेरीएबल नूं स्टैटिक कीवर्ड नाल असी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इहदी वैल्यू की करती, असी 1 करती। सो आउटपुट इस प्रोग्राम की की होगी कि जिवें ही फंक्शन नूं कॉल किया तो वैल्यू जिहड़ी हैगी आ बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 इनक्रीमेंट होंदी रहूगी। पहला इनिशियल वैल्यू 1 है जी, फिर दोबारा इनक्रीमेंट होया, दोबारा फंक्शन असी कॉल किया तो 2 आ गई, फिर थर्ड टाइम असी कॉल किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक्सटर्नल वेरीएबल, एक्सटर्नल वेरीएबल नूं भी एक्सटर्नल यानी कि फंक्शन के बाहर असी इसनूं डिकलेयर करते हैं। दिस इज़ द एक्सटर्नल वेरीएबल, फंक्शन के बाहर असी इसनूं डिकलेयर किया, लेकिन इस जगह के उत्ते भी असी ए नूं यूज़ किया, यानी कि एक्सटर्नल वेरीएबल नूं। ये साडे कोल एक अलग फंक्शन है, इस पॉइंट दे इस फंक्शन दे विच भी असी ए वैल्यू नूं यूज़ किया, वेरीएबल नूं यूज़ किया। दिस इज़ थर्ड फंक्शन, इत्थे भी असी ए जिहड़ा हैगा वेरीएबल हैगा उहनूं यूज़ किया। नैक्सट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल दे विच फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई इनपुट नहीं हैगी, बट उसकी वैल्यू होएगी वो कुछ जिहड़ी मेन वैल्यू हैगी है, कुछ वैल्यू जिहड़ी हैगी है मेन फंक्शन दे विच रिटर्न करूगा। इत्थे असीं जिहड़ा फंक्शन डिफाइन डिकलेयर किया वो हैगा जी टोटल। टोटल नूं जदों असीं कॉल करांगे तां कंट्रोल शिफ्ट होया, 2 वेरीएबल, उन्हां दा जिहड़ा सम हैगा वो मेन फंक्शन दे विच की हो गया, रिटर्न हो गया, तो उन्होंने असी प्रिंट करवाता।